মেকপিওনের ব্যাগের ভিতর মন খারাপের তিস্তা। মন খারাপ হলে কুয়াশা হয়, ব্যাকুল হলে তিস্তা। ঋতুপর্ণ ঘোষের তিতলি মুভিটিতে শ্রীকান্ত আচার্যের কণ্ঠের এই গানের সাথে কেমন করে যেন আমাদের এবারের কালিম্পং ভ্রমণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। আমরা মেকপিওনের ব্যাগ ভর্তি কুয়াশা যেমন দেখলাম, তেমনি দেখলাম ব্যাকুল তিস্তাকেও। তানিয়াংয়ের পর আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন ছিল পানবু। আমাদের ওয়ান নাইট স্টে ছিল পানবুর মঞ্জুশ্রী রিট্রিটে। কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা জানতে হলে এই ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। এই ভিডিওটিতে আপনি পেয়ে যাবেন মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের পুরো প্রপার্টি ট্যুর, রুম ট্যুর এবং ডিটেইলড ফিডব্যাক। তাহলে আর দেরি না করে চলুন শুরু করি দ্য রাউন্ড ট্রিপসের এই নতুন এপিসোড। কালিম্পংয়ের আরেকটি অফবিট ডেস্টিনেশন হল তানিয়াং, যেটি এখনও ট্রুলি অফবিটই বটে। সেই তানিয়াংয়ের ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন ওপরের আই বাটনে ক্লিক করে। দু রাত তানিয়াংয়ে কাটিয়ে 20শে অক্টোবর আমরা চলে গেছিলাম পানবুতে। সেখানে মঞ্জুশ্রী রিট্রিটে আমাদের ওয়ান নাইট স্টে ছিল। ফুরবা ভাইয়ার গাড়িতে পানবু দ্বারা যাওয়ার পথে গ্রামের এক ছোট্ট মনাস্ট্রিতে অল্প সময়ের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। গ্রামের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এই ছোট্ট মনাস্ট্রিটি লোকচক্ষুর অগোচরেই যেন পুরো গ্রামটিকে আগলে রেখেছে। আমরা এইমাত্র মাঝপথে থামলাম। যেরকম বলেছিলাম, আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে সামথার লেপচা মনাস্ট্রিতে। ছোট মনাস্ট্রি, আর কিছুটা পথ ট্রেক করে আমাদের যেতে হচ্ছে। বাট ভালো লাগছে, কারণ পুরো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই কাঁচা পথ ধরে আমাদের যেতে হচ্ছে। দেখুন, ট্রেক করে কিছুটা পথ গিয়ে মনাস্ট্রিতে পৌঁছলাম আমরা। ফুরবা ভাইয়া জানালেন বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে নানান তথ্য। মৃদুভাষী সজ্জন এই মানুষটির সাথে আপনাদের বেড়ানোর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ভালো হবে। চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন, নম্বর রইল ডেসক্রিপশন বক্সে। ভাইয়া, आप लोगों के इधर पे जो ये तो नया मोनेस्ट्री बनेगा और बन गया, तो इधर पे जो लामा लोग आएंगे वो कैसे सिलेक्टेड होंगे कि इधर पे आना है? वो कौन सिलेक्ट करते हैं? नहीं, ये तो जो हम लोग का रिम्बुचे बोलते हैं ना। हाँ हाँ, रिम्बुचे मीन्स मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेता है। अच्छा। और वो हो गया, एक तो हो गया किसी का मतलब उसी फैमिली में वो मर गया, जो बड़ा वाला मर गया, उसके बाद में उसी का मतलब प्लेस में दूसरा का जन्म होता है जिस परिवार में। अच्छा। वो भी होता है। तो वही लोग जैसे पढ़ाई करते 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 ऊपर तक पहुंच जाते हैं ना, तो उसके बाद में वो लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये मोनास्ट्री को संभाल के रखना। अच्छा, ये होता है। वो तो हो गया आपका यहाँ के लोकल पूजा पाजा ऐसा करना। और दूसरा होता है जो टीचिंग देता है, वो दूसरा है। वो तो बहुत बड़ा एरिया भी चाहिए, उसके लिए तो स्कूल बनते हैं मूल का, उसमें टीचिंग देते हैं। अच्छा। बौद्ध धर्म के बारे में वो तो सभी मोनेस्ट्री में नहीं होता है ये टीचिंग। सभी नहीं होता है, सभी में नहीं होता है। लेकिन जैसे पूजा होता है ना, पूजा होते टाइम पूजा के वक्त में बोलते हैं वो लोग, मतलब ये ऐसा है ऐसा है, मतलब बुद्ध का, भगवान बुद्ध का कहना ये है, इसको तुमने फॉलो करना है, ऐसे बोलते हैं। मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो जो भी चलना है, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो मैंने बोला हूँ उस रास्ते में चलो, यही बोलते हैं। और जो बच्चे देखे हैं मोनेस्ट्री में, बच्चे भी रहते हैं, तो पहले से ही वो ये बुद्धिस्ट एजुकेशन ही लेते हैं, राइट? और कोई एजुकेशन नहीं लेते उन लोग ना। उसी में जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है उसी में सब कुछ होता है।
उसी में जैसे स्कूल के सिखाते हैं हाँ वैसा वही कुछ वही सब होता है। वैसा भी सिखाते हैं। और बुद्धिस्ट का एक पार्ट होता है वो भी उसमें सिखाते हैं। अच्छा और उसमें बुद्धिस्ट फैमिली का भी जाता है, नॉन बुद्धिस्ट का भी जाता है उसमें। जैसे किसी को अच्छा लगा मेरे को जाना है तो वो चला जाता है। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में जैसे वो तो एक्चुअली बोलते हैं इसके लैंग्वेज में गेलुंग बोलते हैं। तो वो शादी नहीं करते हैं। हाँ लेकिन जैसे बाद में उसको छोड़ के आ गया, जैसे शादी कर लिया तो वो कर लिया, शादी कर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं। अच्छा अच्छा इसको यांग बोलते हैं। यांगकू बोलते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर कॉइन कॉइन ऐसा पैसा जो आता है ना इसमें चढ़ाते हैं। अच्छा और ये है छिमी जो बत्ती है। ये पूरा 24 घंटे चलते रहते हैं। इसको बोलते हैं ये गुरु रिम्पोचे। अच्छा गुरु रिम्पोचे ये बौद्ध का ही अवतार है, भगवान बुद्ध का ही अवतार है। और इधर है ये डोलमा बोलते हैं, तारा देवी। तारा देवी कुछ मतलब जो गुरु होते हैं वो प्रवचन देता है, उसमें बताता है। तो इसीलिए उपवास में सब लोग मतलब देखना सीखना है उस टाइम कि अभी जैसे जिसने किसी ने जिंदा रहते हुए बौद्ध धर्म में रहते हुए भी जिसने ठीक से पालन नहीं किया, उसने देखा नहीं है, तो मरने के बाद अगर जाएगा तो ऐसा मिलेगा तो वो तो डरेगा ना, वो तो डरेगा क्योंकि जिंदा रहते हुए उसने तो देखा नहीं है कि ये भगवान है। तो वो तो सोचेगा कि ये भूत है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, है ना। तो जिंदा रहते हुए अगर उसने पहचान रखा है तो सोचेगा कि ये भगवान है, तो वहां से अगर पार होगा तो मतलब अच्छा जगह में पहुंचेगा, ऐसा बोलता है। अच्छा। क्योंकि अभी ऐसा जैसे हम जिंदा रहते हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं ना, जहाँ बेसी गान बजन है, जहाँ मतलब ज्यादा ऐसा कल्चर होता है ना। जैसे थोड़ा सा जहाँ खराब होगा वहाँ जाएगा नहीं। अभी जैसे सब्जी में भी देख लो, ऑर्गेनिक सब्जी देखने में थोड़ा सा खराब लगेगा लेकिन खाने में बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो ये फर्टिलाइजर वाला होगा, केमिकल वाला होगा, उसमें तो जो केमिकल देके ऐसा देखेगा जैसे कच्चा ही खा लो, लेकिन वो पका के खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि मरने के बाद भी उसमें कई स्टेप जाना पड़ता है। तो अगर जिंदा रहते हुए इसको पहचाना नहीं है तो फर्स्ट गेट में ये मिलेगा तो बोलेगा मैं तो इधर जाऊंगा नहीं, डर जाएगा। तो जिधर अच्छा है वो उधर चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद में अंदर में उसमें कहाँ पड़ेगा उसको पता नहीं, क्योंकि वो लोग लालच में फंसते हैं ना। বেলা 12টা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম মঞ্জুশ্রী রিট্রিটে। বিশাল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই প্রপার্টিটি। চলুন আপনাদের একটা ভার্চুয়াল ট্যুর করিয়ে দিই। দুটো ক্লাস্টার জুড়ে রয়েছে মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের কটেজগুলো। ওপরের ক্লাস্টারে রিসেপশন, ডাইনিং হলের সাথে রয়েছে কিছু কটেজ। ওপরের ক্লাস্টারে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে কিছু বসার জায়গা রয়েছে, যেখানে পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিতে পারবেন বেশ কিছুটা সময়। ওপরের ক্লাস্টার থেকে ঢালু পথে অল্প কিছুটা নেমেই রয়েছে মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের সেকেন্ড ক্লাস্টার। এই ক্লাস্টারে পরপর একই রকম বেশ কয়েকটা কটেজ রয়েছে। নিচের ক্লাস্টারের কটেজগুলোতে যারা থাকবেন
তারা যাতে তাদের রুমের সামনে বসেই পাহাড়ের শোভা উপভোগ করতে পারেন, তাই নিচের ক্লাস্টারেও বসার জায়গা করা রয়েছে। মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের আরেকটা যেটা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ওপেন স্পেস প্রচুর। ওপরের দিকে কয়েকটা কটেজ রয়েছে, আর আরেকটু স্লোপিং দিয়ে নিচে নেমে এসে আরও কিছু কটেজ, এবং এইখানের জায়গাটা আরও বেশি। পরপর কয়েকটা বসার জায়গা করা আছে। তো এই বসার জায়গায় বসে কিন্তু প্রকৃতির শোভা আপনি উপভোগ করতে পারেন, অথবা প্রত্যেকটা কটেজের সাথে লাগোয়া কিন্তু ব্যালকনিও আছে ছোট, সেখানেও বসার জায়গা আছে। আপনি সেখানে বসেও কিন্তু এই প্রকৃতির আমেজ অনুভব করতে পারেন। Now it's time to room check. মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের পরপর এরকম সমস্ত কটেজ করা, তো প্রত্যেকটা কটেজেরই লেআউট একই। এখানে রয়েছে একটা কুইন সাইজ বেড, আর এখানে রয়েছে একটা সিঙ্গেল বেড। খাটের দুপাশে দুটো ছোট ছোট বেড সাইড টেবিল, আর এইখানটায় রয়েছে একটা বেশ বড় কাবার্ড। ওপরেও আপনি জিনিস রাখতে পারবেন, আর তার সাথে নিচেও রাখতে পারবেন। নিচেও স্পেস রয়েছে। আচ্ছা, এটা হলো টয়লেট, সমস্ত ওয়েস্টার্ন ফিটিংয়ে। গিজার রয়েছে, একটা মিরর রয়েছে, জামা কাপড়ের জন্য র্যাক, আর এখানেও একটা বেশ বড় মিরর। আর এখানে যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে দুটো বড় জলের বটল, যদিও এটা মনে হয় এখানকার অ্যাকোয়াগার্ড বা আরোর জল, কারণ সিল্ড প্যাক নয়। আর হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক কেটল। আর এই মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের যেটা ইউএসপি, সেটা হচ্ছে এই ব্যালকনি। এখান থেকে ভিউ অসাধারণ। দেখুন, প্রত্যেকটা রুমের পিছনেই ব্যালকনি রয়েছে। এই ব্যালকনিতে বসে শীতের আমেজ নিতে নিতে চা, এক কাপ গরম চা, আহা দারুণ। আমরা এইমাত্র মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের ডাইনিং হল থেকে লাঞ্চ করে এলাম। আজকে লাঞ্চের মেনুতে ছিল হচ্ছে ভাত, মিক্সড ডাল, আলু পটলের সবজি, বেগুনের একটা তরকারি, পাঁপড়, আলু ভাজা এবং ডিমের ঝোল। খাবারের কোয়ালিটি মোস্ট অ্যাভারেজ, আর সব থেকে যেটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং সেটা হচ্ছে এনাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এখানে ওনাদের কিচেন আমরা দেখলাম, কিচেন একেবারেই আনটাইডি, এবং যে বাসনগুলোতে ওনারা খেতে দিচ্ছেন সেগুলোও কিন্তু একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যে ট্যারিফটা এখানে নিচ্ছেন ওনারা থাকা এবং খাওয়ার জন্য, যে প্যাকেজ, সেই অনুযায়ী কিন্তু আরেকটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং খাবারের কোয়ালিটি আরেকটু বেটার কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু সেটা হয়নি। কাজেই এই দিক থেকে কিন্তু মঞ্জুশ্রী রিট্রিটকে আমি রেকমেন্ড করতে পারছি না। মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের ভিউ ভালো, রুম ইজ গুড, বাট খাওয়া দাওয়া এবং ওভারঅল হাইজিন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে কিন্তু নট আপ টু দ্য মার্ক। আমরা এখন টোটালি আড্ডার মুডে, আর আমাদের ট্রিপেরও প্রায় শেষের পথে। আজকেই লাস্ট ডে, কালকে আমরা সবাই যে যা জায়গায় ফিরে যাচ্ছি। তো পুরো ট্রিপের এক্সপিরিয়েন্স কীরকম আমার বন্ধুদের প্রত্যেকে একে একে বলবে। আমি প্রথমে যাচ্ছি অনন্যার কাছে। জায়গাটা তো নো ডাউট ভালো, যদিও আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা পাইনি, কিন্তু 4 বন্ধু এসছি তো কোনো কিছুতেই কোনো খামতি নেই।
তবে মঞ্জুশ্রী রিট্রিটের জায়গাটা খুবই ভালো, খাওয়া দাওয়া খুব একটা আশানুরূপ না, হেলথ হাইজিনের ব্যাপারটা কম। তানিয়াংটা খুবই ভালো, একদম আশাই যায়। দীপা, হ্যালো এক্সপিরিয়েন্স? আমরা এখানে আমাদের 4 বন্ধুর একটা রিউনিয়ন হলো নর্থ বেঙ্গলে। আমরা খুব আনন্দ করেছি 4টে দিন। আজকে আমাদের ট্রিপের শেষ দিন। আমরা এখন মঞ্জুশ্রী রিট্রিটে এসেছি। এইখানের ওভারঅল ভিউটা খুব ভালো, যদিও আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাইনি, অনেকটা বেশি কুয়াশা আছে এখনও, আকাশটা পরিষ্কার নয়, কিন্তু ওভারঅল এখানকার এক্সপিরিয়েন্স ভালো। রুমগুলো খুব পরিষ্কার সুন্দর, টয়লেটটাও ক্লিন আর বেশ এয়ারি, কিন্তু খাবার দাবারটা বেশ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। খাবারটা যতটা ওরা ট্যারিফটা নিচ্ছে সেই অনুযায়ী আরেকটু বেটার করা যেতেই পারতো একদম। আর তানিয়াংয়ের কথাই বলবো, তানিয়াংয়ের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আমাদের এখানকার থেকে একটু বেটার। তানিয়াংয়ের খাবার দাবার খুব ভালো, লোকজনের ব্যবহার খুব ভালো আতিথেয়তা, আর সব মিলিয়ে আমার তো তানিয়াংটা বেটার লেগেছে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার, আমরা 4 বন্ধুর একটা রিউনিয়ন হয়েছে, তাই যে জায়গায় যাই সব জায়গায় খুব সুন্দর। অ্যাবসলিউটলি। এখন চলে যাচ্ছি পায়েলের কাছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা তো 4 জনেই খুব আনন্দ করলাম। আমি প্রায় 25 বছর পরে এই আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালাম। আই থিঙ্ক দিস ইজ প্রাইসলেস ফর মি। জায়গাটাও খুব সুন্দর, সবাই বলেছে সবাই একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারেনি বলে, বাট আমার একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি, টু বি অনেস্ট, কারণ এদের সঙ্গ থেকে বেশি কাঞ্চনজঙ্ঘা সুন্দর নয়। তো সেই জন্য আমার তো খুবই আনন্দ হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এরকম ভালো কোম্পানি না হলে আপনারা কিন্তু 3 দিনের জন্য এখানে আসবেন না, এটুকুনি আমি বলতে পারি। পাহাড়ের সাথে আমার আত্মিক যোগাযোগ, তাই পাহাড়কে আমি প্রতিবারই বিদায় জানাই আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার নিয়ে। আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, যদি আপনার নেক্সট ট্রিপের প্ল্যানিংয়ে একটুও সাহায্য করতে পেরে থাকি, তবে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ জানালাম। আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে দিন সেই সব মানুষদের কাছেও যারা আজ বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে গৃহবন্দী। আমার ভিডিওগুলো না হয় তাদের জন্য হয়ে রইল একটা ভার্চুয়াল ট্রিপ। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই বেড়াতে থাকুন।